जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सब तो पहला दो गल्लां इत्थे साझियां करनियां चाहुंदा। पहली तो गल ये कि तुसीं सारे ही मेरे तो बहुत सूझवान ते विद्वान हो, फिर भी मैनूं इत्थे तुसीं बोलण दा मौका दिता, इसलिए तुसीं वाकई वधाई दे पात्र हो भी साडी कम्यूनिटी दे विच ये स्पेसिस बहुत घट ने। दूसरी गल मैं ये कहनी चाहुंदा कि मैं अजे एक विद्यार्थी हाँ और मेरी अजे भी लर्निंग चल रही है, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हाँ। मैं अपनी अंडर ग्रैजुएट के दौरान पोलिटिकल इकोनॉमी दे विच एक रिसर्च पेपर लिखना सी ते मेरा फोकस इंडिया दे उपर सीगा, मेरी कॉन्सनट्रेशन इंडिया दे उपर सी। तो मैं सोचा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के उपर लिखदा हाँ। मेरा गोरा प्रोफैसर है, उन्होंने भी मैं दसा मैं पंजाब तो आया तो उत्थे इस तरह खेतीबाड़ी हुंदी है। तो मैं जिस तरह की ग्रीन रेवोल्यूशन अपने सिलेबस च इंडिया च पढ़ी सी, जिस तरह दीयां गल्लां बातां नैरेटिव सुने सी, उहदे आधार ते मैं 15-16 पेज का रिसर्च पेपर उसनूं सबमिट करता और उसने लाल लकीरां ला के मैनूं सारा रिसर्च पेपर फड़ाता। वो कहंदा तैनूं अपने कौम की हजे समझ नहीं, तो इनू लै जा तो दोबारा पढ़ तो देख भी असल विच होया की सी उदों। सो उस दौरान जो नुकते मैनूं पढ़न नूं मिले, सीखण नूं मिले, मैं वो अज साझे करन दी कोशिश करूँगा। होया इस तरह कि जदों दूसरी संसार जंग हुई, सैकेंड वर्ल्ड वार, उस तो बाद राज टुटण लग पे, खास करके जिहड़ा गोरे दा राज सी सारी दुनिया ते वो टुटण लग पिया और अमरीका दे वास्ते काफ़ी मुश्किलां पैदा हो गईयां, जां गोरे दे वास्ते कह लो काफ़ी मुश्किलां पैदा हो गईयां। एक तां ये सीगी कि कम्यूनिस्ट फैला होण लग पिया, चाइना दे विच राज डिग गया, उत्थे कम्यूनिस्ट पावर आ जाती है और अमेरिका नूं ये थ्रैट लगता है उस दे पोलिटिकल सिस्टम दे उत्ते। दूसरी गल ये है कि जिहड़े लोग कई सदियां तो गुलाम रह चुके सी, पाकिस्तान तो लैके थाईलैंड तक, उन्हां दे विच आत्म चेतना आउण लगदी आ ते पाकिस्तान तो लैके थाईलैंड तक ही वक्खवादी सैपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो जांदियां ने। ते तीसरी मुश्किल अमेरिका दे लई ये आउंदी आ कि जिहड़े ये लोग चेतन हो रहे ने, इन्हां नूं पता लगन लग पैंदा कि बाहर लोकां दे नाल किस तरह दा वतीरा हो रहा और इन्हां दे की हक बनदे ने, चाहे वो ज़मीन दे नाल संबंधित है, चाहे वो खुराक दे नाल संबंधित ने, ते चाहे वो राजनीतिक बदलाव दे नाल संबंधित ने। तो इन्हां मुश्किलां दे विच अमेरिका की जो सेंट्रल इंटैलीजेंस एजेंसी आ, वो रिपोर्ट ये कहती है, उन्हां दी रिपोर्ट कि द रेमनेंट्स ऑफ फ्री एशिया would join in a continent-wide communist monolith or disintegrate into fragments। भी जां तां सारा एशिया कम्यूनिज़म वाल चलिया जाऊगा जां फिर छोटे हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ जे ਆਪਾਂ कुछ ना कीता। सो अमेरिका ਲਈ चैलेंजेस ये आउਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ कि साम्राज ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ अमरीका दे विचों वाइट मैन जिहड़ा वो खत्म हो जाता। उस वक्त द बेस्ट सैलिंग ऑथर आ जेम्स मिशनर, उसनों बाद पुलित्जर प्राइज़ भी मिलिया। वो एक फिक्शन लिखदा आ, उस दे विच वो कॉमेंट्री करदा कि द वाइट मैन हिमसैल्फ इज़ फिनिश्ड इन एशिया एज रूलर, एडमिनिस्ट्रेटर और मिशनरी। हुण उसदे कोल ना तो धर्म ते कंट्रोल रहा, ना उसदे कोल एडमिनिस्ट्रेशन ते रहा, ना उसदे कोल राज दे उत्ते कंट्रोल रहा। दूसरी गल ये हुंदी आ कि जो किसान ने एशिया दे, वो उठते ने, वो कलैक्टिव दे विच उठते ने, ते अमेरिका नूं उस तो डर लगदा। द हंगरी वर्ल्ड नाम की किताब है, उसका ऑथर है निक कोलेथर। वो लिखता है कि एशियन पीजेंट एज ए कलेक्टिव was so powerful that it threatened
not only Asian or American but the global order। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ US 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਗੋਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਵਾਈਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥਿੰਕਰਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥਿਊਰਿਸਟਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਹੱਲ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੰਝ ਪਰਾਈ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਨੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਆ, ਅਜਿਹੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਨਸੈਸਟਰਲ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਪੁਰਾਤਨ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੀ ਆ ਜੋ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਖੁਦ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਖੁਦ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਥਰ ਲਿਖਦਾ ਆ ਕਿ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕਰੂਸ਼ਲ ਫਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਟੂ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਅਫਰਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਲਾਈਜ਼। ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਸੈਪਰੇਟ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਗਰੋਥ, ਇਹ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਡਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੈੱਡ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰੈੱਡ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸੀਡਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪਲਾਟਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੂਡ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਅਨਾਜ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਲੇਬਰਰਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੂਹੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਖੈਰ, ਫੂਡ ਦੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਸਿਵ ਫੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉੱਧਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਏਕੜੇਜ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਟ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਬੁਸ਼ਲ ਵੀਟ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਪਲਸ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਨ ਇੰਡੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਰਪਲਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਐਂਡ ਫਿਰ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਗੌਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਰੈੱਡ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫॉर ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਸੀਡਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਨਾ ਹੀ ਲੇਬਰਰ ਦੇ ਟਿਫਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ CIA ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਲੈਂਟਿਲਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸਦਾ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗਿਓਂ ਸੁਸਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਫੋਰਡ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਲੋਨਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਆ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਸੇਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਦੀ ਸੇਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਾਜ ਮੋਟਰਸ ਵੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਜਾਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਜਾਜ 0% ਫਾਈਨੈਂਸ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਵੀ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰੋਟੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਭੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਈਵਨ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਡਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਸੈਸਟਰਲ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਟਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਦ ਦ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਥਰੂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਉਸ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਲੇਜਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਥੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਅਤੇ ਵਿਲੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, 4/5 ਆਫ ਦ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀਲੀ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ,
ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ US ਏਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦ ਰੀਅਲ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ is not invasion through the Himalayas, but disintegration and fragmentation of the as yet fragile Indian state. Okay, so ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।